Hello. Today, we are going to discuss one important topic that is currently in trending in every newspaper. But the topic that I have taken is from the Hindu newspaper. Okay. So it's about Article 370. আমি গম পাইছো যে ইতিমধ্যে সুপ্ৰিম কোৰ্টে যিটো আমাৰ আৰ্টিকল 370 ওপৰত এটা কি বুলি কয় abrogation কৰিছিলে সেইটোক upheld কৰিছে. So we will discuss about this because nowadays obviously some positive side is also there. I mean, some of us are with this decision of Supreme Court, and some of us are against this decision. So this article is somewhat a kind of negative in the sense that it is against this decision. But however, we should not criticize this, or we should not just at the positive side only, because as a civil servant aspirant, we have to look into this matter from both sides. So হেতুকে উদ্দেশ্য কৰি পেলাই মই আজি এই আৰ্টিকলটো যিটো হিন্দু নিউজ পেপাৰত আহিছে সেইটোৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম. Okay, so let me share the screen first. Now you can see my screen. You see this is from the Hindu newspaper. কি বুলি আছে? Article 370 judgment is a case of constitutional monism. Okay, so it means the author of this article said that this article 370 judgment of Supreme Court is a case of constitutional monism. Okay, now we have already been aware with this Supreme Court decision that Supreme Court unanimously upheld the actions of the government regarding the abrogation of the Article 370. মানে সহজ অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে যিটো আমাৰ কাৰেণ্ট গভৰ্ণমেণ্টে 370 স্ক্ৰেপ কৰিছিল বা যিটো স্পেচিয়েল পাৱাৰ দিয়া হৈছিল বা স্পেচিয়েল ষ্টেট আখ্যা দিয়া হৈছিল জম্মু কাশ্মীৰৰ সেইটো অঁতৰাইছিল সেই ডিচিশ্যনটোক সুপ্ৰিম কোৰ্টেও কি কৈছে মানি লৈছে বা সুপ্ৰিম কোৰ্টে আপহেল্ড কৰিছে ৰাইট এইটো আছিল নিউজ নাও we all are aware with the map of this Jammu Kashmir যদিও আমি এনেকে ম্যাপখন বনাও but we should know that only this portion of Jammu Kashmir is a বগাকে দেখুৱা আছে only this portion of Jammu Kashmir is currently under the administration of Indian government, although these are also part of India, like this one, Pakistan occupied Kashmir, then this Aksai Sin, and you can see here, this is Sakskam Valley, the two territories ceded by Pakistan to China in 1963. So এই গোটেইখিনি আছিল যদিও বৰ্তমান যিটো আমি ক'ব বিচাৰো এই পাৰ্টটো কথাহে ক'ব বিচাৰিম right. So you have to very much aware with this map also, like Nubra Valley, because APSC already asked question on this, right? Nubra Valley, then this NJ9842, then Siachen Glacier ক'ত আছে Nubra Valley পৰা ক'ত হ'ব তেনেহলে নৰ্থত হ'ব, then Siachen Glacier ওচৰত ক'ত আছে এখিনিত Karakoram Pass আছে, like then হৈছে Leh Ladakh, and then this is in Jammu Kashmir near Kargil. You will see this what Jojila. So I hope now this is very clear to you. We should not forget about this map. Now let's come to today's discussion on Article 370. প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব যে Article 370 টোৱে কি কয়. The Constituent Assembly of Jammu and Kashmir was empowered to recommend which articles of the Indian Constitution should apply to the state. So আমি জানো যে জম্মু কাশ্মীৰ প্ৰথমতেতো এখন ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট আছিল বা ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট প্ৰভিন্স আছিল কেতিয়া আমাৰ ভাৰতলৈ এইটো মানে কি বুলি কয় ভাৰতৰ আণ্ডাৰত আহিছিল সেই গোটেইখিনি কথা আমি অলৰেডি ডিছকাছ আগতেও কৰিছোঁ উইল ডিছকাছ ইট লেটাৰ ইন চাম আদাৰ ক্লাছ বাট এইটো আমি জানিব লাগিব যে 370 কি কৰিছে যে জম্মু কাশ্মীৰৰ কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলিয়ে কি কৰিব পাৰে সেইবিলাক আৰ্টিকল ৰিকমেণ্ড কৰিব পাৰে যিবিলাকৰ ওপৰত ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনে চাব পাৰে বা ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন মানে ক'বলৈ গ'লে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ সেই কোনবিলাক আৰ্টিকলে সেই ষ্টেটখনৰ ওপৰত এপ্লাই কৰিব পাৰি মানে জম্মু কাশ্মীৰ ষ্টেটৰ ওপৰত এপ্লাই কৰিব পাৰি সেয়া পাৱাৰ দিয়া হৈছে কাক জম্মু কাশ্মীৰৰ কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলিক নাও জম্মু কাশ্মীৰ কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলি ৱাজ ডিজলভ after it drafted the state's constitution. Okay, then clause 3 of the Article 370 gives the President of India the power to amend its provision and scope. Now Article 335A,
So this was 370, now 35A. This Article 35A was introduced through a presidential order in 1954 on the recommendation of the Jammu and Kashmir Constituent Assembly. Article 35A empowers the Jammu Kashmir legislature to define the permanent residents of the state and their special rights and privileges. And it appears in Appendix 1 of the Constitution. So 35A মাত্ৰ আমাৰ কি কয় যে জম্মু কাশ্মীৰৰ লেজিসলেচাৰৰ ওচৰত সেইখিনি পাৱাৰ দিয়া হৈছে যি তেওঁ মানে কি ডিসাইড কৰিব পাৰিব যে কোনখিনি জম্মু কাশ্মীৰৰ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট হয় আৰু তাৰ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট হোৱা মানে স্পেচিয়েল পাৱাৰ বা স্পেচিয়েল ৰাইটছ আৰু যিখিনি প্ৰিভিলেজেছ আছে সেইখিনি জম্মু কাশ্মীৰৰ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্টে পাব আমি জানো যে এই 370 বা 35 এইখিনি আগতে কি আছিল যে জম্মু কাশ্মীৰত বেলেগ ৰাজ্যৰ পৰা মানুহ গৈ পেলাই তাৰ প্ৰপাৰ্টি কিনিব নোৱাৰে বা তাত সেনেকুৱা যিখিনি প্ৰিভিলেজেছ জম্মু কাশ্মীৰৰ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্টক দিয়া হৈছে সেইখিনি নাপায় So here আমাৰ 35A তে কোৱা হৈছে Now removal of Article 370 it commenced with a presidential order issued nearly 4 years ago কেতিয়া হৈছিলে 2019 চনৰ আগষ্ট 5 on August 5 of 2019 the Indian government diluted the Article 370 revoking the Jammu and Kashmir's special status First, President Ramnath Kovind, right? First President Ramnath Kovind issued Presidential Order 272. Then this order allowed the Union to amend the Article 370 without the recommendation of Constituent Assembly. Now, amendments were made to that to make applicable to the entirety of Indian's Constitution to Jammu and Kashmir. আগতে কি আছিল আমি 370 কি পাইছিলো যে জম্মু কাশ্মীৰত মানে 370 কি পাইছিলো the Constituent Assembly of Jammu Kashmir was empowered to recommend with which article of Indian Constitution should apply to the state মানে জম্মু কাশ্মীৰৰ ওচৰত পুৰা পাৱাৰ আছিল বা জম্মু কাশ্মীৰৰ Constituent Assembly ওচৰত পাৱাৰ আছিল যে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনৰ কোনখিনি আৰ্টিকল জম্মু কাশ্মীৰ বা সেইখন ষ্টেটত এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিন্তু মানে গোটেইখিনি নোৱাৰিব গোটেইখিনি আৰ্টিকল মানে আমাৰ জম্মু কাশ্মীৰত এপ্লাই নহৈছিল সেইটো এটো স্পেচিয়েল ষ্টেটাস দিয়া হৈছিল বা স্পেচিয়েল ষ্টেটৰ পাৱাৰখিনি দিয়া হৈছিল জম্মু কাশ্মীৰত কিন্তু এতিয়া 370 অতৰাৰ পাছত কি হ'ব যিমানখিনি আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনৰ আৰ্টিকল আছে গোটেইখিনি জম্মু কাশ্মীৰৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য হ'ব ৰাইট amendments were made to make applicable the entirety of the Indian constitution to Jammu and Kashmir The state was also sundered in 2 union territories. এফালে কোন হ'ব জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ আৰু আনটো সাইডে তোমাৰ লাডাখ সো দুখন ইউনিয়ন টেৰিটৰি বনোৱা হ'ল জম্মু কাশ্মীৰ এণ্ড লাডাখ It was done when the state was under the president's rule with no elected legislative assembly in place. কাৰণ নহলেতো ষ্টেটৰ এছেম্বলি প্ৰথমতে ডিসকাশন কৰা হ'ব কিন্তু সেইটো সময়ত প্ৰেসিডেন্ট ৰুল চলি আছিল আৰু যেতিয়া প্ৰেসিডেন্ট ৰুল চলি আছিল অবভিয়াসলি প্ৰেসিডেন্টৰ ওচৰত পাৱাৰ আছিল আৰু প্ৰেসিডেন্সিয়েল অৰ্ডাৰ পোৱাৰ পাছতেই কি কৰিলে পাৰ্লিয়ামেন্টে মানে আমাৰ সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্ট পাৰ্লিয়ামেন্টে এই আৰ্টিকল 372 কি কৰি পেলালে এমেন্ড কৰি পেলালে ৰাইট আৰু যিমানখিনি আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনৰ পাৰ্ট আছে আৰ্টিকল আছে গোটেইখিনি জম্মু কাশ্মীৰৰ ওপৰত প্ৰযোজ্য হ'ব পৰা কৰি পেলালে লগতে জম্মু কাশ্মীৰখনক ষ্টেটৰ পৰা দুখন ইউনিয়ন টেৰিটৰিলৈ চেঞ্জ কৰি দিলে ৰাইট Okay. Now, how was Article 370 introduced? কেনেকৈ Article 370 introduced কৰা হ'ল? The Indian Independence Act 1947, it allowed the Government of India Act 1935 to serve as an interim constitution until the country adopted its own. আমি সকলোৱে জানো Indian Independence Act 1947 আহিল কিন্তু তেতিয়ালৈকে তো আমাৰ কনষ্টিটিউচন মানে আমাৰ সংবিধানখন বনি হোৱা নাছিল ৰাইট সো যেতিয়ালৈকে আমাৰ সংবিধান নিজৰ সংবিধান নহব তেতিয়ালৈকে কি কৰা হৈছিল 1935 চনৰ গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট মানে গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935 তাত যিখিনি আমাৰ ৰুলস ৰেগুলেশন বা যিখিনি ফলো কৰি অহা আছিল সেইখিনিকে ফলো কৰা হ'ব until and unless we India would have our own constitution সেইটো আছিল Indian Independence Act 1947 Now, the statute permitted princely state to accede to India by executing an instrument of accession. সেইটো সময় মনত ৰাখিব প্ৰিন্সলি ষ্টেটত কি কৰা হৈছিল আইদাৰ পাকিস্তানলৈ যা বা ইণ্ডিয়ালৈ বা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ ৰ
যেতিয়া আহিব ইণ্ডিয়ালৈ, যেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্ট হ'ব, কি হ'ব? এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ এক্সেছন হ'ব। In the case of Jammu Kashmir, the instruments came with qualifications that were ultimately written into Article 370. Jammu Kashmir ক্ষেত্ৰত Article 370 আমি সকলোৱে জানো, with special power. Now it stipulated that Parliament could legislate for Jammu Kashmir only over the matters concerning external affairs, defense and communication. মই আগতেও কৈছো 370 স্পেচিয়েল ষ্টেট দিয়া হৈছে। স্পেচিয়েল ষ্টেট মানে কি? বাকীবিলাক ষ্টেটতকৈ অলপ বেলেগ, ৰাইট? বাকীবিলাক ষ্টেটতকৈ অলপ বেলেগ কেনেকে হ'ল যে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ গোটেইখিনি আৰ্টিকল তাত প্ৰয়োজন হ'ব, আৰু লগতে আমাৰ যিখন পাৰ্লিয়ামেণ্ট মানে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট, ই মাত্ৰ এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছক হওক বা ডিফেন্স হওক বা কমিউনিকেশ্যন, এইকেইটাতহে কি কৰিব পাৰিব? তাহাঁতৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব। আদাৰৱাইজ জম্মু কাশ্মীৰৰ নিজৰ গভৰ্ণমেণ্ট চলিব, ৰাইট? Where Parliament intended to legislate over areas otherwise provided for in the instrument of accession, it could do so by consulting the state government only. বাকীবিলাকৰ কাৰণে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টক কনচাল্ট কৰিব লাগিব। Where it proposed to enact laws beyond the agreed subjects, it required additional ratifications by the state's constituent assembly. After 1957, when Jammu Kashmir's constitution came into force, its constituent assembly was disbanded and replaced by the legislative assembly. ঠিক আছে, 1957ত জম্মু কাশ্মীৰৰ যেতিয়া নিজা কনষ্টিটিউশ্যন আহিলে, তেতিয়া কি হৈ গ'ল? এই কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলিটো কি কৰিলে? ডিছবেণ্ড কৰি পেলাই ৰিপ্লেচ কৰিলে কাৰ দ্বাৰা? লেজিছলেটিভ এছেম্বলিৰ দ্বাৰা। দেন আৰ্টিকল 370 ৰিমেইন আনঅল্টাৰ্ড। যিভাগে আছিল আৰ্টিকল 370, সেইভাগে ৰুল, ৰাইট? স্পেচিয়েল ষ্টেট। নাও চিফ ড্ৰাফটাৰ কোন আছিলে? গোপালস্বামী আয়াংগাৰ। Gopalaswamy Iyengar, he described the state constituent assembly's recommendation as mandated by clause 3 to Article 370 as a condition precedent to any effort at abrogating the provision. After the constituent assembly was disbanded, this clause had become what? Nugatory, right? সেয়া আছিল আমাৰ যিজন চিফ ড্ৰাফটাৰ আছিলে গোপালস্বামী আয়েংগাৰ, তেওঁ কৈছিল। নাও এইটো কেনেকৈ অল্টাৰ কৰা হয়? হাউ ৱাজ ইট অল্টাৰ্ড? ফাৰ্ষ্ট ইউ শুড ৰিমেম্বাৰ দেট পাৰ্ট 19 অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন, the article 367 প্ৰিলিমছত সুধিব পাৰে, it may be asked in prelims about article 370 and also 367 also, that what is 367? This article 367 comprises a set of general rules for interpreting the constitution. কিছুমান ৰুলছৰ বিষয়ে দিয়া আছে যে কেনেকৈ কনষ্টিটিউশ্যনখনক ইণ্টাৰপ্ৰিট কৰিব। নাও through this article, the President's order on August 5, 2019 amended with a view to transforming the existing status of Jammu Kashmir. So এই যে প্ৰেচিডেণ্টে অৰ্ডাৰ দিলে 5 আগষ্ট 2019, সেই অৰ্ডাৰটো আচলতে তেওঁ দিব পাৰিলে বিকজ অফ দিছ আৰ্টিকল 367, য'ত কিছুমান নেকি নিয়ম আছে যাৰ জৰিয়তে কনষ্টিটিউশ্যনখন ইণ্টাৰপ্ৰিট কৰিব পাৰি, ৰাইট? ইট ৱাজ ডান বাই এডিং এ নিউ ক্লজ টু আৰ্টিকল 367. It stipulated that wherever the term constituent assembly of the state was used in Article 370, it would now refer to the legislative assembly of the state. So ইয়াত কি হ'ল? এটা ক্লজ, নতুন ক্লজ আনিলে আৰ্টিকল 367ৰ আণ্ডাৰত, আৰু ইয়াত কি ক'লে যে ইট ষ্টিপুলেটেড ডেট য'তেই এই কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি অফ দি ষ্টেট দিয়া আছে আৰ্টিকল 370, সেইটোক নাও কি বুলি ৰিফাৰ কৰা হ'ব? লেজিছলেটিভ এছেম্বলি অফ দ্য ষ্টেট। নাও বেচিক ট্ৰাষ্ট অফ দ্য আৰ্টিকল 370 ৱাজ এব্ৰগেটেড without complying with the precondition that Iyengar thought obligatory, right? Now what is the judgment of the Supreme Court? এতিয়া Supreme Court কি ক'লে? Obviously আমি গম পালো already that Jammu Kashmir did not possess sovereignty. There is mass evidence in Article 370 and the Jammu Kashmir Constitution to show that in regards to Kashmir, a merger agreement was not necessary to surrender his sovereignty. Article 371 applied Article 1 of the Constitution of India, where Jammu and Kashmir was listed as a part the state with no modification. Again, section 3 of the Jammu Kashmir Constitution explicitly states that the state of Jammu Kashmir is and shall be an integral part of the Union of India.
চ' এইখিনি আচলতে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যিখিনি ডিচিশ্যন আহিছিল, যিটো ডিচিশ্যনটো আমি গম পালোৱে কি ক'লে যে এই যে 372 আঁতৰাইছিলে তাৰ লগত সুপ্ৰিম কোৰ্টে নিজৰ ৰায় দিছে, আপহেল্ড কৰিছে। সেইখিনি কোৱাৰ আগতে কিছুমান ৰিজন দিব লাগিব। প্ৰথমতে ক'লে এইখিনি যে জম্মু কাশ্মীৰ did not possess sovereignty কেনেকৈ there is much evidence in Article 370 and Jammu Kashmir Constitution to show that in regards to Kashmir a merger agreement was not necessary to surrender its sovereignty, and 371 applied Article 1 of the Constitution of India where Jammu Kashmir was listed as what? Part 3 state with no modification. Then Section 3 of the Jammu Kashmir Constitution explicitly states that the state of the Jammu Kashmir is and shall be an integral part of the Union of India. Then Section 147 of the Indian Constitution prohibited any amendments to the Section 3, further making the provision absolute. মানে Jammu Kashmir আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ এটা ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্ট হয়। দেন এগেইন আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবলগীয়া যে এই যে আৰ্টিকল 372 আছিল, যিটো আমাৰ জৱাহৰলাল নেহৰুৰ সময়ৰ পৰাই আহিছিল, আৰু জৱাহৰলাল নেহৰুক তেতিয়া ক্ৰিটিচাইজো কৰা হৈছিল, কিন্তু নেহৰুৱে কৈছিলে যে এইটো টেম্পৰেৰী, পাছতো কৈছিলে তেওঁ যে এইটো টেম্পৰেৰী, যেতিয়া প্ৰয়োজন হ'ব তেতিয়া ইয়াক আঁতৰাব পৰাও যাব, ইনডাইৰেক্টলি তেখেতেও কৈছিলে এইটো, ৰাইট। আৰ্টিকল 370 ইজ এ টেম্পৰেৰী প্ৰভিজন। দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ফ্ৰেমাৰ্ছ প্লেচ আৰ্টিকল 370 উইথ দ্য টেম্পৰেৰী এণ্ড ট্ৰানজিশ্যনেল provisions contained in part 21. So যেতিয়া part 21 ৰখা হৈছে তেনেহলে কি হৈছে article 370 to automatically temporary আৰু constitutional provision হয়। Now it pointed out that the instrument of accession made it abundantly clear that article 1 which stated India, that is Bharat, shall be a union of state applied in it entirely to Jammu and Kashmir. যেতিয়া ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ এক্সেছন কৰা হ'ল, জম্মু কাশ্মীৰ ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্ট হ'ল ইণ্ডিয়া, তেনেহ'লে আৰ্টিকল 1টো প্ৰযোজ্য হ'ব। আৰু এতিয়া আৰ্টিকল 1ত আমি কি আছে যে ইণ্ডিয়া বা ভাৰত কি হয়, এই ষ্টেটবিলাকৰ এখন ইউনিয়ন হয়। চ' সেই বস্তুটো জম্মু কাশ্মীৰৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য হ'ব। Now, constitutional validity of the proclamations under President's rule. The President has the power to make irreversible changes, including the dissolution of the State Assembly. The President's powers are kept in check by judicial and constitutional scrutiny. কাৰণ বহুতে এতিয়া ক্ৰিটিচাইজ কৰিছে যে প্ৰেচিডেণ্টে কেনেকৈ এনেকৈ মানে আপোনাৰ এইখিনি এব্ৰগেশ্যন কৰাত সহায় কৰিলে, বা আচলতে ক'বলৈ গ'লে সেইটো সময়ত প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল আছিল, আৰু যেতিয়া প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল থাকে প্ৰেচিডেণ্টৰ ওচৰত সেইখিনি পাৱাৰ থাকে, যাৰ দ্বাৰা ইৰিভাৰ্চিবল চেঞ্জেছো, মানে এনেকুৱা ধৰণৰ চেঞ্জো আনিব পাৰে যিখিনি ইৰিভাৰ্চিবল, ৰাইট। লগতে ষ্টেট এছেম্বলিকো ডিজলিউশ্যন কৰিব পাৰে। নাও কি হয় যে এইখিনি প্ৰেচিডেণ্টৰ পাৱাৰ অবভিয়াছলি কেপ ইন চেক বাই জুডিচিয়েল এণ্ড কনষ্টিটিউশ্যনেল স্ক্ৰুটিনি, কিন্তু যিহেতু এতিয়ালৈকে আছে সেইখিনি পাৱাৰ, চ' অবভিয়াছলি প্ৰেচিডেণ্টৰ সেই পাৱাৰত কোনো ধৰণৰ আমি নিগেটিভ বা তাৰ অবজেকশ্যন আমি কৰিব নোৱাৰোঁ। Now, the Constitution of Jammu Kashmir stands inoperative. It is no longer necessary for the Constitution of Jammu Kashmir, through which only certain provisions of the Indian Constitution apply to Jammu Kashmir to exist. State up a Truth and Reconciliation Commission to address human rights. Okay. Now, যিহেতু এইখিনি কনষ্টিটিউশ্যন গুচি গ'ল, তেনেহ'লে অবভিয়াছলি এতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনখনেই জম্মু কাশ্মীৰত লাগু হ'ব। Now, how did the court employ a monist reading of the sorry okay, no problem. How did the court employ a monist reading of the Constitution in the Article 370 judgment? So, pratham kotha, federalism and constitutional sovereignty. It imagines the Union Constitution as the sole bearer of the internal and external sovereignty. আমি জানোৱে যেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ এজ এ নেশ্যনেল ছভাৰেণ্টি কথা আহে, অবভিয়াছলি ইউনিয়ন কনষ্টিটিউশ্যন এজ দ্য চ'ল বিয়াৰাৰ অফ দ্য ইণ্টাৰনেল এণ্ড এক্সটাৰ্নেল ছভাৰেণ্টি। আৰ্টিকল 370 laid down an elaborate framework for the distribution of powers and authority between the union and the state government. By focusing on the sovereignty, the court ends up refusing to recognize the shared sovereignty model of the Article 370. এনেকুৱাতো হ'ব নোৱাৰে যে অলপ পাৱাৰ নেশ্যনেল মানে আমাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টক দিয়া হৈছে আৰু অলপ পাৱাৰ ষ্টেটত দিছে। অবভিয়াছলি আমাৰ যেতিয়া পাৱাৰখিনি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে এনেকৈ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰা হৈছে, কিন্তু এনেকুৱাতো নাই যে গোটেই ভাৰতখনৰ যেতিয়া ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন লাগু হৈছে তেনেহ'লে তাৰ গোটেইখিনি আৰ্টিকল জম্মু কাশ্মীৰত নাহিব। চ' এইটো আচলতে ছভাৰেণ্টিৰ ওপৰত ইছ্যু কৰিছে, ৰাইট। Then contingency of the presidential power.
যেতিয়া প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল পাৱাৰৰ ওপৰত আমি কথা কওঁ তেনেহ'লে অভিয়াছলি যেতিয়া প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল চলি থাকে প্ৰেচিডেণ্টৰ ওচৰত সেইখিনি কেপাচিটি থাকে দ্য প্ৰেচিডেণ্ট হেজ দ্য আনট্ৰেমল্ড পাৱাৰ টু এব্ৰগেট দ্য আৰ্টিকল 370 নাও ৱে ফৰৱাৰ্ড কি হ'ব পাৰে তেনেহ'লে যেতিয়া প্ৰেচিডেণ্টৰ ওচৰত পাৱাৰ থাকে তেনেহ'লে আমি ক'বই লাগিব যে ইট ডিফাইজ দ্য লজিক অফ দ্য ফেডাৰেলিজিম এণ্ড কনষ্টিটিউচনেল ডেম'ক্ৰেচি অ'কে লেটছ কাম টু দ্য ৱে ফৰৱাৰ্ড পৰ্চন জাষ্টিছ সঞ্জয় কৌল views are to be taken from the entire nation via the parliament as the issue leading to the reorganizational affects the nation as a whole. So Sanjay Kaul justice মানে যিজন আমাৰ সঞ্জয় কৌল জাষ্টিছ আছে তেওঁৰ মতে কি হৈছে গোটেই ভাৰতখনৰ পৰা ভিউজ ল'ব লাগে ভায়া পাৰ্লিয়ামেণ্ট কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ চেঞ্জেছবিলাকে কি কৰিব পাৰে এনেকুৱা যেতিয়া চেঞ্জেছ হয় বা ভাৰতখনৰ ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন হয় তেনেহ'লে সেই গোটেই ভাৰতখনতে এজ এ হোল এফেক্ট কৰিব পাৰে Then, by relying on a monist reading of the Constitution, the court has not only upheld the abrogation of the Article 370, but has also put its stamp of approval on the silencing and the rendering inconsequential of the voice of the people of the former state of Jammu Kashmir. So, এনেকুৱা কোৱা হৈছে যে কোৰ্টে এটাই ডিচিশ্যন লৈছে বা ক'বলৈ গ'লে মনিজিম কৰিছে যিয়ে নহওক কিন্তু জম্মু কাশ্মীৰৰ মানুহখিনিৰ ভইচখিনি কনচিডাৰ কৰা নাই এনেকুৱা বুলিও আহিছে ৰাইট এনেকুৱা বুলিও আমাৰ কিছুমানে ক্ৰিটিচিজম বা ক্ৰিটিচাইজ কৰিছে এগেইন পলিটিকেল চাইণ্টিষ্ট লুইচ ষ্টিলিন হি ডেছক্ৰাইব দিছ বেলেঞ্চ এজ এ ৰিপ্ৰেজেণ্টিং এ ফৰ্ম অফ asymmetric federalism where some states enjoy greater autonomy over governance than the other, a feature reflected in various constitutional provisions, especially in Article 371 to 371J. আৰু যেতিয়া এজন লুইচ ষ্টিলিন বুলি এজন পলিটিকেল চাইণ্টিষ্ট আছে তেওঁ কিন্তু এনেকৈ কয় যে এনেকুৱা ধৰণৰ পাৱাৰখিনি কেতিয়াবা দিয়া যায় ৰাইট যেনেকৈ আমাৰ আৰ্টিকল 371ৰ পৰা 371Jলৈকে সেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ফিচাৰ্ছ দেখা পাওঁ যিবিলাকৰ কাৰণে কি হয় কিছুমান ষ্টেটে বাকীবিলাক ষ্টেটতকৈ কিছুমান বেলেগ ধৰণৰ পাৱাৰ পায় বা গ্ৰেটাৰ অটনমি পায় Okay, so he described this balance as a representing a form of asymmetric federalism. Right? Symmetric নহয়, asymmetric federalism. কিহৰ কাৰণে কৈছে? কাৰণ কিছুমান ষ্টেটে বেছিকৈ অটনমি পায়, কিছুমান ষ্টেটে কমকৈ পায়। চ' সেনেকুৱাখিনি কাৰণে সেইটোক asymmetric federalism বুলি কৈছে। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ ৱে ফৰৱাৰ্ড হ'ব পাৰে যে যিটো সঞ্জয় কৌলে ক'লে যে ভিউজখিনি ল'ব লাগিছিল গোটেই নেশ্যনৰ পৰা আমি সেইটো চাব পাৰোঁ নেক্সট ক'লে যে কনষ্টিটিউশ্যনৰ এই ডিচিশ্যনটো এটা মনিজিম টাইপৰ হৈছে বা মনিষ্ট ৰিডিং হৈছে সেইটো কাৰণে কি কৰিব লাগিব যে জম্মু কাশ্মীৰৰ মানুহখিনি মতামত ল'ব লাগিব ৰাইট যেনেকৈ লয়েষ্ট ষ্টিলিনে কিন্তু কি কৈছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব পাৰে কাৰণ এচিমেট্ৰিক ফেডাৰেলিজিমৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হয় যে কিছুমান ষ্টেটক বেলেগ ধৰণৰ বা অলপ বেছিকৈ অটনমি দিয়া হয় চ' সেইখিনি আমাৰ আৰ্টিকল 371ৰ পৰা 371 যে দেখা পাওঁ চ' দিজ কেন বি কনচিডাৰ্ড এজ ৱে ফৰৱাৰ্ড চ' আমি আজি এই পাৰ্টিকুলাৰ ছেশ্যনটোত এই আৰ্টিকল 370ৰ ওপৰত ভালকৈ পঢ়িলোঁ আৰু যিটো হিন্দুত যিটো আৰ্টিকল আহিছিল যে আৰ্টিকল 370 জাজমেণ্ট চৰি ইজ এ কেছ অফ কনষ্টিটিউশ্যনেল মনিজিম হৈছে একমাত্ৰ এনেকুৱা বাকীবিলাক কনচিডাৰ নকৰাকৈ নিজাববীয়াকৈ এটা ডিচিশ্যন অনাগতে হৈছে চ' এইটো কিয় কৈছে বা কিহৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কাইণ্ড অফ মানে ষ্টেটমেণ্ট আমাৰ অথৰে দিছে সেইখিনিও ভালকৈ ডিছকাছ কৰিলোঁ Okay, so I hope this is sufficient for today. Still, if you want to share your view, you can share through a comment. So we'll meet in the next class. Till then, take care. Bye-bye.